ప్రతి ఏటా మృగశిర కార్తె ప్రారంభం రోజు జరిగే చేప మందు పంపిణీకి హైదరాబాద్లోని నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్లో ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. తెలంగాణ ఫిషరీస్ కార్పొరేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరగనున్న ఈ కార్యక్రమాన్ని రేపు స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్, మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ ప్రారంభించనున్నారు. అయితే ఈసారి 1,60,000 చేప పిల్లలు సిద్ధం చేసినట్లు ఫిషరీస్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ మెట్టు సాయి కుమార్ తెలిపారు. సుమారు 36 గంటల పాటు ఈ చేప మందు పంపిణీ జరుగుతుందని ఆయన వెల్లడించారు. కార్మిక సంఘం నాయకులము మరి మా కార్తె సందర్భంగా నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్ వేదికగా ప్రతి ఏడాది జరగనున్నటువంటి చేప మందు ప్రసాదం పంపిణీకి ఏర్పాట్లు పూర్తి అయ్యాయి. జూన్ 8వ తేదీన ఉదయం 11 గంటల నుంచి జూన్ 9వ తేదీన ఉదయం 11 గంటల వరకు అంటే దాదాపు 24 గంటల పాటు చేప మందు ప్రసాదం జరిగే విధంగా ఇప్పటికే నిర్వాహకులు పెద్ద ఎత్తున ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. అందులో భాగంగానే నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్లో అయితే ఏర్పాట్లు పూర్తయినటువంటి పరిస్థితి. ప్రస్తుతం నేను నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్ దగ్గర ఉన్నాను. ఇక్కడ ఒకసారి మనము చూడొచ్చు, ఏదైతే బ్యారికేడింగ్ ని పూర్తిగా చేసి పెట్టినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. దాంతోపాటు ఏదైతే ఇటు లైటింగ్ ని కూడా ఎక్కడికక్కడ కూడా సెంట్రల్ లైటింగ్ ని కూడా పూర్తిగా ఏర్పాటు చేశారు. మరోవైపు సుదూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చేటటువంటి వారికి ఇబ్బంది జరగకుండా షామియానాలు, అదేవిధంగా పూర్తిగా ఎక్కడికక్కడ కూడా బ్యారికేడింగ్ సిస్టమ్ ని కూడా ఏర్పాటు చేసి పరిస్థితి కూడా మనకు కనిపిస్తుంది. సో ఈ చేప మందు ప్రసాదం తీసుకుంటే వీటన్నిటికి కూడా ఉపశమనం దొరుకుతుంది అనుకుంటూ వీరంతా కూడా ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వస్తూ ఉంటారు. సో వీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారేంటనేది కూడా అడుగుదాము. बोले भाई आप कहां से आए? क्या हरियाणा से आया हूँ। पहले तो मैं ये कहता हूँ एबी न्यूज को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना हमारे हेल्प करते हैं। आपको पहले बार आए? इससे पहले हम यहाँ पे हरियाणा से पहली दफा आए हैं जी। कैथल हरियाणा से आए जी। पहली दफा दवाई डलवाने आए हैं जी। क्या है आपको? अस्थमा? क्या है? अस्थमा है जी। अस्थमा है। हाँ जी। कितने साल से आप मुश्किल गिर रहे हैं अस्थमा से? आप अस्थमा से हमारे को 3-4 साल से प्रॉब्लम है जी। ओके ओके। फिर आपको कौन बोले आपको ये है? हमारे वहाँ कैथल में डलवा के गए हाँ। तो उन्होंने बोला आप वहाँ जाओ, वहाँ से डलवा के आओ। कब आए आप? कितने दिन हो रहा है? आज मैं 4 तारीख से हिसार से बैठा था जी। 6 तारीख को यहाँ पे 7 बजे पहुँचा हूँ जी। ओके ओके। भाई आप कहाँ से आए? आप अलीगढ़ से। अलीगढ़ से। क्या ये दवा, मछली की दवा लेने के लिए आए? हाँ जी, अब मछली की दवा लेने आए। इससे पहले है? पहले बार आप आना? नहीं, पहली बार आए जी। पहली बार ही आए। क्या आपको अस्थमा है? आपको? हाँ जी। फिर आपको कौन बोली है? कौन पता है? ये जैसे हमारे पड़ोस के ले गई थी पिछली बार, उन्हें आराम मिला, उन्होंने बताया जब आए हम। आप कहाँ से आए भाई? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से आए। कितने दिन हो रहा क्या? कितने दिन हो रहा? कब आया? आज ही आया। आज ही आए? आज सवेरे 4 बजे भाई गाड़ी से। ओके। आप कहाँ से आए भाई? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से आए। क्या आपको क्या? हेलो। हाँ तो अस्थमा है? हेलो। ओके ओके। मछली की दवा लेने के लिए आए? मछली दवा लेने आए। इससे पहले आए? पहले बार? पहली बार। చూడొచ్చు, వీళ్ళంతా కూడా మొదటిసారి వస్తున్నామని చెప్తున్నారు. వారి స్నేహితులు, బంధువులు చాలా మంది కూడా ఇక్కడ చేప మందు ప్రసాదం తీసుకుంటే తమకు ఉపశమనం దొరికింది. సో వాటి నుంచి ఏదైతే ఆస్తమా కానివ్వండి, ఇతర వ్యాధులతో తాము బాధపడుతున్నామో సో దానికోసం మేము ఇక్కడికి వచ్చామని చెప్తున్నారు. మరికొంతమంది కూడా ఉన్నారు. వీరంతా చూడొచ్చు. దాదాపు भाई आप कहाँ से आए? बिहार से। बिहार से आए। कितने दिन हो रहा क्या? ये चौथी बार आए हैं। चौथी बार आए। जी। क्या हुआ आपको? कुछ उपशमन मिला? सांस फूल रहा था, बहुत कमी है। पहले दवा खाते थे, इंजेक्शन लेते थे, वो सब कुछ लेना जरूरत नहीं पड़ता है। दवा डाले तो सेट हो गया बस जी। हाँ ओके ओके। चौथी बार है आप? जी, चौथी बार है जी। ओके। कितने दिन हो रहा है कि कब आए आप? जी हम आज आए हैं। आज आए। आज करीब 7 बजे में आए। 7 बजे। क्यों 8 तारीख है ना, इतने सामने आ गए? क्यों लाइन में खड़े के लिए? नहीं, हमको मालूम नहीं था। मालूम था कि 7 में खिलाएगा, यहाँ तब मालूम है कि 8 खिलाया, इसलिए हम एक दिन पहले हम आ गए हैं। ओके ओके। कितने साल से आप इससे तकलीफ गिर रहे हैं आपको? हमको 84 से है। 1984 से जिस इंदिरा मर गई थी उस, और हमारे नानी को था, अम्मी को था, हमको खानदानी था। ये मछली दवा डालने से आपको कम हुआ? बहुत कुछ नहीं है, एकदम कंप्लीट है। हर काम करते हैं, कुदाली भी चलाते हैं, बहुत काम करता है। हम तो पहली दफा जैसे एक दफा खा के गए थे, एक दफा फिर अब आए खाने के लिए दूसरा। मेरा बहुत अच्छा है। చూడొచ్చు, వీరంతా కూడా చేప మందు ప్రసాదం కోసం అయితే తరలి వస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. మొత్తానికైతే ఇటు చేప మందు ప్రసాదం కోసం ఇటు నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్ లో అయితే ఏర్పాట్లు పూర్తయినటువంటి పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తుందని చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ జర్నలిస్ట్ శ్యామ్తో నుమాన్ ఏబిన్ ఆంధ్రజ్యోతి, నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్ నుంచి.